प्यारे बच्चों नमस्कार। अज आपां गल करांगे चौथी जमात पंजाबी पुस्तक पाठ नंबर 13 मग्गू मगरमच्छ ते पंछी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करांगे और इस पाठ नूं पढ़ांगे भी। इस तो इलावा तुसीं बाकी सारे पाठां के प्रश्न उत्तर प्लेलिस्ट दे विच जाके लभ सकदे हो, क्योंकि चैनल ते ज़्यादा वीडियो होने करके वीडियो लभणी औखी हो जाती है। हुण आपां इस पाठ नूं पढ़दे हां। सैकड़े बरे पहलां दी गल है, उदों मगरमच्छ अपने दंद साफ नहीं सन करते। ਉਹ सारा दिन गंदे बने रहंदे सन। मग्गू मगरमच्छ भी बाकी मगरमच्छां वर्गा ही सी। एक दिन ਉਹ नदी तो बाहर धुप्पे लम्मा पिया सी। एक चिड़ी रुख उत्ते बैठी टाणी नाल चुंझ रगड़ रही सी, कदी एक पासिओं ते कदी दूजे पासिओं। चिड़िए चिड़िए ये तू की कर रही है? मग्गू मगरमच्छ ने पूछया। भोजन खाण पिछों मैं चुंझ साफ कर रही हाँ, चिड़ी ने दस्सिया। कादे लई? वेख कादे लई? वेख मग्गू, सानू हमेशा साफ सुथरे बन के रहना चाहिए। तू भी भोजन खाण तो पिछों मूँह साफ करया कर। मूँह साफ करन नाल की होऊ? तू सोहना लगेगा, होर तेरे कोलों बदबू भी नहीं आऊ, होर तेरी सेहत चंगी रहू, तू बीमार भी नहीं होवेगा। मग्गू मगरमच्छ नूं चिड़ी दीआं गल्लां चंगियां लगियां। उसने चिड़ी वांग हेठां बूथी रगड़ी। उत्थे चिक्कड़ सी। मग्गू दा मूँह चिक्कड़ नाल लिबड़ गया। चिड़ी हੱਸਣ लग पई। भोलिया, इस तरह तां चुंझ साफ करी दी है। मग्गू मगरमच्छ झट नदी विच वड़ गया। नदी दे पानी ने ਉਹਦੇ मूँह दा चिक्कड़ धो दिता। मग्गू मगरमच्छ जो भी खांदा, उसके दंदां दीआं बिरलां विच उसके टुकड़े फस जांदे सन। उसने दंद साफ करन लई अपने अगले पैरां नूं हत्थां वांग वरतण दी कोशिश कीती। उस दे पैर निक्के सन, मूँह तक नहीं सन पहुँच रहे। ਉਹਨੇ चिड़ी नूं पुछया, चिड़िए चिड़िए तू कर देवेंगी मेरे दंद साफ? तेरा तां मूँह बड़ा सारा ए ते दंद किन्ने सारे। इन्ना काम मैं इकल्ली किस तरह करूँ? तू इन्हां रुखां उत्ते बैठे पंछियां नूं कह कि ਉਹ मेरी सहायता करन। मग्गू मगरमच्छ ने पंछियां नूं पुछया, सोहणे पंछिओ, कर देओगे मेरे दंद साफ? एक गुटार उड़ के हेठली टाणी उत्ते आ गई। ਉਹ बोली, ਇਹ ਕੰਮ नहीं सानू पुगना। ਉਹ बेला चोगा चुगण दा ते ਉਹ बेला तेरे दंद साफ करन दा। गटार सच ही कह रही सी। पंछियां कोल बेल नहीं सी। पंछियां नूं भोजन की भाल विच दूर दूर तक उडारियां भरनियां पैंदियां सन। जे दोवें काम इक्को वेले हो जाण तां? मग्गू ने आखिया। ਉਹ किस तरह? मग्गू मगरमच्छ ने पंछियां नूं समझाया, जदों मेरे दंद साफ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੱਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ। मग्गू ने ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਪੰਛੀਓ, ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰ। ਨਿੱਕੀ ਚਿੜੀ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਦੀ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੈਰ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੱਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਗੂ ਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਚਿੜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਪੰਛੀ ਕੁਝ ਡਰੇ ਡਰੇ ਜਿਹੇ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ।
ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ। ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਧੋਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਚਿੱਕੜ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ? ਭੋਜਨ। ਨਿੱਕੀ ਚਿੜੀ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੈਰ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਓ? ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ। ਚਿੜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਡੈਸ਼ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਚੁੰਝਾਂ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਦੰਦ। ਤੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਊੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਚਿੜੀ ਨੇ ਮੱਗੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚਿੜੀ ਨੇ ਮੱਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚਿੜੀ ਨੇ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਦੱਸੇ? ਚਿੜੀ ਨੇ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਈੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਈੜੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਟਾਰ ਨੇ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਟਾਰ ਨੇ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਗਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਸੱਸਾ, ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਭੋਜਨ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਊੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਕਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਚਿੜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ? ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ। ਆੜਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਏ ਤੇ ਦੰਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਚਿੜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ? ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ। ਈੜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਗਣਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹਨੇ ਕਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਟਾਰ ਨੇ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ। ਸੱਸਾ, ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਕਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਮੱਗੂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਪੰਛੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ, ਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਇੱਕ
ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬੱਚਿਓ? ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? 2 ਵਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਲੇਖ। ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਦੀਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਤਕ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਬਲਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਟੂਣੇ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਾਵਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।